To the angel of the church in Ephesus write, I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardships for my name and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. Revelation 2:1-5. Hallelujah. கர்த்தர் நல்லவர். ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು. நம்ம எப்பவுமே சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம். ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. கர்த்தர் நல்லவர். ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು. அவர் பரிசுத்தர். ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನು. Hallelujah. பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கர்த்தரை தரிசிப்பதே இல்லை. ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬನು ದೇವರನ್ನು ದರ್ಶಿಸಲು ಅನೇಕರು சொல்றாங்க. ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. எனக்கு அந்த வசனத்தை ஆண்டவர் சொன்னார். ಆ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು. இந்த வசனத்தை சொன்னார். ಈ ವಾಕ್ಯನ ಹೇಳಿದ್ರು. இந்த வசனத்தை யோசனை இந்த வசனத்தை எனக்கு ஆண்டவர் யோசனை பண்ணி கொடுத்தார். ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ನನಗೆ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. இதெல்லாம் பொய்ங்க. ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಕಣ್ರಿ. பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬನು கர்த்தரை தரிசிப்பதே இல்லை. ಕರ್ತನನ್ನು ದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. வேதம் சொல்கிறது. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. சபை வெளிப்பாடு ಪ್ರಕಟಣೆ 2:4 அதிகாரம் ಫಸ್ಟ್ படிங்க. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 4ನೇ ವಚನ ಓದಿ ಫಸ್ಟ್. ஆகிலும் நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை இழந்தாய். ಆದರೂ ಮೊದಲು ನಿನಗಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀ ಎಂದು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. இழந்தாய், ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. அப்ப ಫಸ್ಟ್ சபை அன்பில்லாத சபை. ಮೊದಲನೇ ಸಭೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಸಭೆ. விளக்கு தண்ட அணைத்து போடுவேன் என்று சொன்ன சபை. ದೀಪಸ್ತಂಭವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸಭೆ. நம்ம ஏற்கனவே அந்த அன்பை குறித்து எடுத்திருக்கிறோம். ನಾವು ಮೊದಲೇ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೀವಿ. கொஞ்சம் தான் அதை எடுத்தது. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. அடுத்தது எபேசியர் 1:4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫೆಸರ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தமக்கு முன்பதாக ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು அன்பிலே பரிசுத்தம் உள்ளவர்களும் ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಉಳ್ಳವರು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ஐயா அன்பு என்று சொல்ற ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? அந்த அன்பு பரிசுத்தம் உள்ள அன்பு என்று வேதம் சொல்கிறது. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. நீ அன்பு என்று சொல்லிட்டு ನೀನು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು இதயத்துல ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ஏதாவது ஒரு எண்ணம் வந்தால், ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂದ್ರೆ அது பரிசுத்தம் உள்ள அன்பு இல்ல. ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. அன்பு தன்னை புகழாத. ಪ್ರೀತಿ ತನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. நான் அன்பு காட்டுறேன், ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, அது இயேசப்பா சொல்லணும். ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. பைபிள் சொல்லுது. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ஆண்டவருக்கு முன்பதாக ದೇವರ ಮುಂದೆ நாம் வேற யாரையும் சொல்லல, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು அன்பில் ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாகும். ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿಯೂ. ஏன் பரிசுத்தம் உள்ள அன்பு? ಯಾಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ நம்மேல் வைத்த தேவ அன்பு, ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಟ್ಟ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ எவ்வளவு ஆழமானது, ಎಷ್ಟು ಆಳವಾದದ್ದು. ஆழம் இருக்கு அன்புக்கு, ಆಳವಿದೆ, அகலம் இருக்குது, ಅಗಲ ಇದೆ. இத கண்டுபிடிக்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ஏன்னா ஆதிகாமத்திலிருந்து வெளிப்பட அன்பை குறித்து வேதம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. ಆದಿಕಾಂಡದಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆವರೆಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. வலிமையானது, ಬಲವುಳ್ಳದು, பெரியது, ದೊಡ್ಡದ್ದು, கடுமையானது, ಕಠಿಣವಾದದ್ದು. எனவே ಅಂದರಿಂದಲೇ நாம் பாதாளத்தின் தீ சுவாலை, ನಾವು ಪಾತಾಳದ ಜ್ವಾಲೆ வரைக்கும் கடந்து போய் நம்மை மீட்டு கொண்டு வந்த இயேசு கிறிஸ்து, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟಿ ತೆಗೆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ, நம்மள நரகத்துக்கு போவாதபடி ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗದಾಗೆ அந்த தேவ அன்பு, ಆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ நம்மளை மீட்டு ரட்சிப்பு கொடுத்து ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟಿ ರಕ್ಷಿಸಿ, அதான் அன்பு, ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ. ஹல்லேலூயா. அந்த கல்வாரி அன்பை கண்டு உள்ளம் உருகாதா? ಆ ಕಲ್ವಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕರಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? அவர் நமக்காக ஜீவன் கொடுத்த அன்பு, அவர் ನಮಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿ. நாளைக்கு ஒவ்வொருவரை பார்த்து கேட்பார், ನಾಳೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, நான் உனக்கு உயிரை கொடுத்தேன், ನಾನು ನಿನಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ, நீ எனக்கு என்ன செய்தாய், ನೀನು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? கேக்குற கேள்விதான் முதல்ல. ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. நான் உனக்காக என் ஜீவனை கொடுத்தேன், ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವನೇ நீ ಕೊಟ್ಟೆ, எனக்காக என்ன செய்தாய்? ನೀನ್ ನನಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? பாரு,
அன்பில் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களும் ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರು குற்றமில்லாதவர்களுமாய் இருப்பதற்கு. ದೋಷವಿಲ್ಲದವರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ. இந்த பரிசுத்த அன்பு இருக்கிறவர்களிடத்துல ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋರ ಹತ್ರ குற்றமே இருக்காதான். ದೋಷನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. இன்னைக்கு இருக்கிற மனுஷன் ಈಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯ அன்புன்னு சொல்லுவான், ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ஆனா குற்றம் சாட்டுவான். ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸ್ತಾನೆ. அது பரிசுத்த அன்பு கிடையாது. ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿ. நம்ம ஒரு மேல அன்பு காட்டுறேன்னு சொல்லி ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. அந்த பரிசுத்த அன்பு உனக்குள்ள இருந்து வெளிப்படலனா, ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಕಟ நீ ಆಗಿಲ್ಲ காட்டுற அன்பு ನೀನ್ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರೀತಿ சுத்தமான அன்பு கிடையாது. ಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರೀತಿ அது ಅಲ್ಲ, அசுத்தமான அன்பு. ಅದು ಅಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರೀತಿ. உனக்குள்ள சுத்தமான அன்பு வெளிப்படணும். ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟ பைபிள் ಆಗಬೇಕು. இதுதான் சொல்கிறது. ಬೈಬಲ್ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. அவர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே ಅವರು ಜಗದ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ உன்னை எதுக்கு ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டார்? ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ இந்த ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು? உலகம் உண்டாவதற்கு முன்னே ಜಗದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ அவரே கேட்கிறாரு, ಅವರೇ ಕೇಳ್ತಾ நீ ಇದ್ದಾರೆ, எங்கே இருக்கிறாய்? ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯ? இந்த உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே நம்மளை ஆண்டவர் படைத்திருக்கிறார். ಜಗದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ஆனா ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. நீ எங்கே இருந்த? ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ? வேதம் சொல்லுது. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, அப்ப உலக தோற்றத்துக்கு முன்பே. ಲೋಕದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ. இந்த அர்த்தத்தை புள்ள இன்னொரு ஏதாவது ஒரு வசனத்துல நான் வெளிப்படுத்துவேன். ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ நீங்க எங்க ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ತೀನಿ. இருந்தீங்க? ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ರಿ? எங்க இருந்தீங்க? ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ರಿ? யோபு 38:4 படிங்க. ಯೋಬ 38ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ உலக ವಚನ ನೋಡಿ. தோற்றத்துக்கு நீ எங்க இருந்த? ಲೋಕದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ? எங்க இருந்தீங்க? வேதம் சொல்லுது. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, படிங்க. ಓದಿ. ஆச்சரியமா இருக்கா? ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ? Praise the Lord. வேதம் சொல்லு 38:4 38 நான் ನಾನು பூமியை ಲೋಕಕ್ಕೆ ஆச்சரியப்படுத்துகிறதுக்கும் அடுத்தும் போது ಅಸ್ತಿವಾರ ಹಾಕಿದಾಗ நீ எங்கே இருந்தாய்? ನೀ ಎಲ್ಲಿದ್ದಿ? நீ அறிவாளியானால் அதை அறிவி. ನೀನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ இந்த ಹೇಳು. பூமியை அஸ்திவாரப்படுத்துவதற்கு முன்பதாக ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿವಾರ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ நீ ಮುಂಚೆ எங்கே இருந்தாய்? ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ? அறிவாளியானால் ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ அதை நீ அறிவி. ನೀನು ಹೇಳು. அப்படினால் ಹಾಗಂದ್ರೆ இங்கே பைபிள் சொல்லுது, ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே. ಲೋಕದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ. அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ உன்னை ಏನಂದ್ರೆ விதைக்கப்பட்டிருக்கிறாரு. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அந்த விதை தான் ಆ ಬೀಜನೇ இன்னைக்கு நீ இங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிற. ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದು ಕೂತಿದೀಯ. அந்த டீடைல் இன்னொரு ஆராய்ச்சியில சொல்கிறேன். ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಶೋಧನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. அப்போ உன்னை எதுக்கு ஆண்டவர் அழைத்தார்? ಏನಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನ ಕರೆದ್ರು? அன்புக்காக. ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ. இன்னைக்கு யாருகிட்ட அன்பு இருக்கு? ಯಾರ ಹತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ? சும்மா நடிக்கிறாங்க. ಸುಮ್ನೆ ನಟಿಸ್ತಾರೆ. அன்பு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ஆனா ಹೇಳ್ತಾರೆ. அவங்கள குறிச்சு குறை சொல்லுவாங்க, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, அவங்கள குற்றம் சாட்டுவாங்க. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು அது ಹೊರಿಸ್ತಾರೆ. பரிசுத்தமான அன்பு இல்ல. ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರೀತಿ அது ಅಲ್ಲ. சுத்தமான அன்பே கிடையாது. ಅದು ಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರೀತಿನೇ அது ಅಲ್ಲ. ஒரு மாயே. ಅದು ಒಂದು ಮಾಯೆ. அது என்ன அன்பு? ಅದೇನ್ ಪ್ರೀತಿ? மாயே. ಮಾಯಕರವಾದದ್ದು. மனுஷன் பார்வையில ಮನುಷ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ நடிக்கிற அன்பு. ನಟಿಸುವ ಪ್ರೀತಿ. பாரு, அந்த அன்புக்காகவே உங்களை ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இன்னைக்கு எத்தனை பேருக்கு அந்த பரிசுத்தமான அன்பு வெளிப்படுது? ಎಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ சொல்லுங்க. ಇದೆ? ಹೇಳಿ. 1 யோவான் 4:7. 1 ಯೋಹಾನ 4:7 ವಚನ. சீக்கிரம். ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯು ದೇವರಿಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ದೇವರನ್ನು ಬಲ್ಲವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. Praise the Lord. வேதம் சொல்கிறது, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, பிரியமானவர்களே, ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ, எனக்கு விருப்பமுள்ள தேவ பிள்ளைகளே, ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, சகோதர சகோதரிகளே, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஒருவர் அன்பா இருக்க கடவோம். ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸೋಣ. Praise the Lord. Praise the Lord. அதான் பரிசுத்த அன்பு. ಅದೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿ. நீங்க அன்பு காட்டுற, ನೀ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀಯ, பின்னாடி போய் குறை சொல்ற. ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಚಾಡಿ இது ಹೇಳ್ತೀಯ. ஒரு அன்பா? ಇದು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು இந்த ಪ್ರೀತಿ அன்பு தான் வெளிப்படுதா? ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சொல்லுங்க, ಹೇಳಿ. வெளிப்படுதா சிஸ்டர்? ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ஒரு ಅன்பು வெளிப்படுதா? ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ பரிசுத்த ಬರ್ತಾ அன்பு ಇದೆಯಾ? வெளிப்படுதா? ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? தூய்மையான அன்பு வெளிப்படுதா? ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? எப்ப பார்த்தாலும் ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ನಾವು யாரையாவது ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ குற்றம் சாட்டுகிற ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ அசுத்தமான அன்பு, சாத்தானுடைய அன்பு வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. ಅಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಸೈತಾನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ஆண்டவருடைய அன்பு வெளிப்படல. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟ அதுக்கு அவர் சொல்கிறார், ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ஏனெனில் ಯಾಕಂದ್ರೆ அன்பு தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது. ಪ್ರೀತಿಯು ದೇವರಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದು. அந்த தேவன்
உனக்குள்ள இல்ல. ಆ ದೇವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. அந்த தேவன் உனக்குள்ள இருந்தால் ಆ ದೇವರು ನಿನ್ನೊಳಗಿದ್ರೆ அந்த தேவ அன்பு ಆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ உனக்குள்ள இருந்து வெளிப்படும். ನಿನ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. தேவன் உனக்குள்ள இல்லாதபடினால் ದೇವರು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ தேவ அன்பு ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ உங்களிருந்து வெளிப்படல. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. அடுத்த பாயிண்ட் சொல்கிறார். ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, அன்புள்ள எவனும் ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ಯಾವನು தேவனால் பிறந்திருந்து ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ. அன்புள்ள எவனும் ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ நீ ಯಾವನು யாரா இருந்தாலும் சரி, ನೀವ್ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಸರಿ, அன்பு யாருக்குள்ள இருக்கிறதோ ಪ್ರೀತಿ ಯಾರಲ್ಲಿದೆಯೋ அவர்களுக்கு தான் இயேசு அப்பா உனக்கு. ಅವ್ರಿಗೆ ತಾನೇ ಯೇಸು ಅಪ್ಪ. அன்பு இல்லாதவர்களுக்கு இயேசு உங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது. ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. இன்னைக்கு எத்தனை பேருக்கு அன்பு இல்ல? ಎಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ? மாய்மால அன்பை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். ನಾಯಕರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. இருதயத்துல கெட்ட யோசனை, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ, கெட்ட எண்ணங்கள், ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ, குற்றம் சாட்டுகிறது, ತಪ್ಪೋರಿಸುವುದು, குறைய கண்டுபிடிக்கிறது. ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು. ஒரு மனுஷன்கிட்ட பேசும் பொழுது ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ அந்த ಮಾತಾಡುವಾಗ மனுஷனுடைய குறைய கண்டுபிடிக்கிறது. ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು. இது தேவனால பிறந்த அன்பு இல்ல. ಇದು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. இயேசு நமக்கு என்ன கத்து கொடுத்திருக்கிறார்? ಯೇಸು ನಮಗೆ ಏನ್ நீ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? காணிக்க போட்டா கூட, ನೀನ್ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ உன் பேர்ல குறை இருந்தால் ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ நீ போய் ನೀನು ಹೋಗಿ மன்னிப்பு கேட்டுட்டு ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು அப்புறமா வா. ಆಮೇಲೆ ಬಾ. நிறைய பேர் சர்ச்சுக்குள்ள வான்னு சொல்றாங்க, ಅನೇಕರು ಸಭೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, காணிக்க போடுன்றாங்க. ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕು ಅಂತ பைபிள் சொல்லுது, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, நீ வந்து ನೀನು ಬಂದು உன் குறை இருந்தா நீ ஃபர்ஸ்ட் போய் மன்னிப்பு கேட்கணுமா. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳು. ரெண்டாவது வந்து ಎರಡನೇದು ಬಂದು நீ காணிக்க கொடு. ನಿನ್ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡು. இப்படி கேட்கிற எந்த சபை இருக்குது? ಹೀಗೆ ಕೇಳುವ ಎಂತ ಸಭೆ ಇದೆ? பணத்துக்காக தான் சபை. ಹಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಭೆ. அப்படி அன்புள்ள சபைகள் கிடையாது. ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಸಭೆ ಇಲ್ಲ. அதுக்கு தான் பைபிள் சொல்லுது. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, பாருங்க, அன்புள்ள எவனும் ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಯಾವನು நீ யாரா இருந்தாலும் சரி, ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಸರಿ, அன்பு இல்லனா ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ நீ யாருக்கு பிறந்திருப்ப? ನೀನ್ ಯಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ಯಾ? பிசாசுக்கு பிறந்திருப்ப. ಸೈತಾನನಿಗೆ இந்த ಹುಟ್ಟಿದ್ಯಾ. உலகத்துல எத்தனை தேவ பிள்ளைகள் என்று சொல்லி ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ வேஷம் காட்டிக்கொண்டு ವೇಷ ಹಾಕಿಕೊಂಡು அடுத்தவர்களை குற்றப்படுத்தி கொண்டிரு. ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪೊರಿಸ್ತಾ எவனாயிருந்தாலும் சரி, ಯಾವನಾಗಿದ್ರು ಸರಿ, பிசாசுக்கு பிறந்தவர்கள் ಸೈತಾನನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವ, அன்புள்ளவன் ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ தேவனால் பிறந்திருக்கிறான். ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು. அப்ப இங்க ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. சாத்தானுக்கு பிறந்த கூட்டம் இருக்கு, ಸೈತಾನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಟನೂ ಇದೆ, ஆண்டவருக்கு பிறந்த கூட்டம் இருக்குது. ದೇವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಟನೂ ಇದೆ. ஹalleluya, அல்லேಲೂಯಾ. பிரைஸ் தி லார்ட். பிறந்து அவரை அறிந்திருக்கிறான். ಅವರನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದೀಯಾ? ஆண்டவரால பிறந்தவர்கள் மாத்திரம்தான் ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಮಾತ್ರ இயேசுவை அறிய முடியும். ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು மற்ற ಸಾಧ್ಯ. யாருமே அறிய ಬೇರೆ முடியாது. ಯಾರು ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ஹalleluya, அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். அதான் ரட்சிப்பு. ಅದೇ ರಕ್ಷಣೆ. ஹalleluya. இத்தலைமுறை பாவிகளுக்கு ಈ ತಲೆಮಾರು ಪಾಡುಗಳಿಗೆ பிரசங்கிகளே பொறுப்பு. ಪ್ರಸಂಗಿಗಳೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. தலைமுறை பாவிகளுக்கு ತಲಾಂತರದ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ பிரசங்கிகளே பொறுப்பு. ಪ್ರಸಂಗಿ ಮಾಡುವವರೇ ரட்சிக்கப்பட்ட ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ விசுவாசிகளுக்கு ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ பிரசங்கிகளே பொறுப்பு. ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. பிரைஸ் தி லார்ட். ரட்சிக்கப்பட்டவங்களுக்கு யாரு பொறுப்பு? ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ? பிரசங்கம் ஊழியக்காரனே பொறுப்பு. ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. அன்பில்ல, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. முதல்ல ஊழியக்காரன் பண்ற வேலை என்ன தெரியுமா? ಮೊದಲು ಸೇವಕ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪೇನ್ ಗೊತ್ತಾ? அவனுக்குன்னு கொஞ்சம் பேரை நைஸா வச்சிருப்பான். ಅವನಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೈಸ್ ಆಗಿ அவங்கள குற்றம் சாட்டவே மாட்டாங்க. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪೊರ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. அவங்கள தூக்கி பேசிட்டே இருப்பாங்க. ಅವ್ರ ನೆತ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ஏன்னா ಇರ್ತಾರೆ. இவனுக்கு தேவைக்கு பணம் வரும். ಇವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. அதுக்குன்னே ஆளுங்களை செட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಸೆಟ್ அவங்கள ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. சபையில எல்லாத்துக்கும் முன்னுக்கு விடுவாங்க. ಅವ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಂದೆ பாரு, ಬಿಡ್ತಾರೆ. அந்த ஊழியக்காரனுக்கு யாரு பிடிக்காத இருக்குதோ ಆ ಸೇವಕರಿಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟ அவங்கள ಆಗೋದು குற்றம் சாட்டுவாங்க. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪೊರಿಸ್ತಾರೆ. அடுத்து சபையில இன்னும் கொஞ்சம் பேரை வச்சிருப்பாங்க. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. சபையில என்ன நடந்தாலும் ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆದ್ರು இந்த சர்ப்பம் என்ன பண்ணுமா? ಸರ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ஊதுமா. ಊದುತ್ತೆ. பிரைஸ் தி லார்ட். Praise the Lord. அதுக்கு காது இல்ல, ಅದು ಕಿವಿ ಇಲ್ಲ, இது மொபைல்ல ஊதும். ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಊದುತ್ತೆ. இப்படி வந்து சொன்னாங்க. ಹೀಗ್ ಬಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்க சபையில இருக்கிறவங்களுக்கு சாதா ஒரு விசுவாசி கேவலமா ஊழியக்காரன் சொல்ற ஊழியக்காரன் கேக்குறான். ಆ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರೋನು ಕೇವಲವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರು ಮಾತ್ರ பிரைஸ் தி லார்ட். ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. அப்ப சபைகளுக்குள்ள என்ன இல்ல? ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ? அன்பில்ல. ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. பிரைஸ் தி லார்ட். நமது ஆலயங்களில் அடுத்தது 1000 ஆதாயப்படுத்த
வெளிப்படுத்துகிறது. ಆಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಆದಾಯ ಮಾಡುವುದು. Praise the Lord. Praise the Lord. ஆலயம் வச்சுக்கிறது அதுக்கு ಆಲಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ஆயிரக்கணக்கு காணிக்கை வர்றதற்கு, ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ. அரசியலும் ರಾಜಕೀಯಗಳು ஆலயத்தில், ಆಲಯದಲ್ಲಿ அரசியல்வாதிங்க ರಾಜಕೀಯ கொடுக்கிற ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು பணத்தை எடுக்கிறது, ಕೊಡುವ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. அது பரிசுத்தமான பணமா, ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದುಡ್ಡು, கொள்ளை அடிக்கிற பணம். ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದ ದುಡ್ಡು. Praise the Lord. Praise the Lord. அவன் தலைமுறையை பாருங்க, ಅವ್ರ ತಲೆತಲಾಂತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ஒண்ணுமே இருக்காது. ಏನಿರಲ್ಲ. போதகரே, ಬೋಧಕರೇ, கனவான்களே, ಘನವಂತರೇ, உங்கள் காசு, ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು, உங்கள் அரசியல். ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ. இந்த உலகத்துல ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ எத்தனையோ சபைகள், ಎಷ್ಟೋ ಸಭೆಗಳು அரசியல்வாதி இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹಾತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. பாரு, அதுக்குன்னு ஒரு ஆளை வச்சிருப்பாங்க. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. இயேசு கிடையாது. ಏಸು ಅಲ್ಲ. ஒரு பிரச்சனை வந்தா, ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ இப்படி தேடி ஓடுவோம். ಈಗ ಹುಡುಕಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. இயேசுவை கேட்கறது இல்ல, ಯೇಸುವನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ஜெபிக்கிறது இல்ல, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உங்கள் செல்வாக்கு, ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ, உங்கள் நடிப்பு திறன், ನಿಮ್ಮ ನಟನೆಯ உன் பேரு புகழு, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೊಗಳಿಕೆ, நடிப்பு திறன், ನಟನೆಯ அனைத்தும் ಎಲ್ಲವೂ வேதத்தை ವಾಕ್ಯವನ್ನು மீறுகிறது. ಮೀರುವುದು பொய்யான அன்பு. ಮಾಯಕರವಾದ ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அன்பில்லாமல் ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ அநேக மக்கள் ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು இன்று ಈಗ நீதிமன்றத்தின் ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, சட்டங்களின் ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ இருட்டறையில் இருக்கின்ற அன்பில்லை. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. Praise the Lord. Praise the Lord. மனை இல்ல, நீதிமன்றத்தின் ನ್ಯಾಯಾಸನದಲ್ಲಿ சட்டங்கள், ನ್ಯಾಯ, நீதிமன்றத்தில் ನ್ಯಾಯಾಸನದಲ್ಲಿ சட்டங்களின் ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ இருட்டறையில் ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ இருக்கின்றன ಇರುವುದು அன்பில்ல. ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ Praise the Lord. தப்பு செய்துட்டு ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ நமக்கு நியாயம் தீர்க்கிற இங்கதான். ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವುದು ಇಲ್ಲೇನೆ. தப்பு செஞ்சுட்டு ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ இருட்டு அறையில இருந்துட்டு, ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು, பாவத்தில இருந்துட்டு, ಪಾಪದಲ್ಲಿದ್ದು இங்க வந்து நின்னு ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು மனுஷனுக்கு முன்பதாக ಮನುಷ್ಯನ ಮುಂದೆ பரிசுத்தமா நடிச்சு காட்டுறது. ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ அத இன்னும் இருட்டறையில தான் இருக்கிறாங்க. ಅವರಿನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. அன்பு சொல்ல மிகவும் எளிமையானதுதான். ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾದದ್ದೇ. பாருங்க, அன்புன்னு சொல்ற வார்த்தை ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತು ஈஸியா சொல்லிவிடலாம். ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. உலக வாழ்வில் ಲೋಕದ அன்பு ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ கடினமானது. ಪ್ರೀತಿ ಕಠಿಣವಾದದ್ದು. Praise the Lord. உலக வாழ்வில் ಲೋಕದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ அன்பு ಪ್ರೀತಿ கடினமானது, ಕಠಿಣವಾದದ್ದು. ரொம்ப கடினம். ಅದು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ. சொல்றதுக்கு ஈஸி, ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ. ஹalleluya. Hallelujah. அது தெய்வீக அன்பை ಅದು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು வெளிப்படுத்துவது ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದು மிகவும் கடுமையானது. ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದದ್ದು. யாரு தெய்வீக அன்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால், ಯಾರಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ மிகவும் ಅಧಿಕವಾಗಿ மிகவும் ಅಧಿಕವಾಗಿ கடினமானது. ಕಠಿಣವಾದದ್ದು. அதன் பாதையில் நாம் பின்பற்ற தொடர்ந்தால், ಅದರ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಹೋದರೆ, பாருங்க, அன்பின் பாதையிலே ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ நீ பின்பற்ற தொடர்ந்தால், ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಹೋದರೆ காலம் போக்கில் ಕಾಲದ இயல்பாகவே ಸುಲಭವಾಗಿ அது வாழ்க்கை முறை மாறிவிடும். ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅದು ಜೀವಿತನ ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. காலங்கள் தேவையாம். ಕಾಲಗಳು ಬೇಕಂತೆ. இந்த தெய்வீக அன்பை வெளிப்படுத்த ಈ ದೈವಿಕ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು பல ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಲು ஆண்டுகள் தேவைப்படுமா? ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕು. Praise the Lord. Praise the Lord. அதுக்கு அநேகர் தேவ சன்னிதானத்தில் அநேக நேரம் காத்திருக்கணும். ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾದಿರಬೇಕು. உலகத்தை வெறுக்கணும், ಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು, ஆண்டவரை நேசிக்கணும். ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. வேதமே சொல்கிறது. ವಾಕ್ಯನ ಹೇಳುತ್ತೆ. பின்பு அவர் எல்லாரையும் நோக்கி, ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ஒருவன் என்னை பின்பற்ற விரும்பினால் ಒಬ್ಬನು ತನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ அவன் தன்னைத்தான் வெறுத்து ತನ್ನನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ அனுதினமும் ಪ್ರತಿದಿನವೂ என் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவான். ತನ್ನ ಶಿಲುವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರಲಿ. அப்ப நம்மள வெறுக்கணும். ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது. ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ. போன் எவ்வளவு வருது, ಫೋನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, நம்ம எவ்வளவு பேசுறோம். ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. இவங்க உலகத்தை வெறுத்தவர்கள் அல்ல, ಈ ಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದವರಲ್ಲ, ஆண்டவர் சன்னிதானத்தில் காத்திருக்கிறவர்கள், ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾದಿರುವ, மணிக்கூர்களுக்கு காத்திருக்கிறவர்கள், ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾದಿರುವವರು, எந்த போன் வந்தாலும் எடுக்காமல் காத்திருக்கிறவர்கள், ಯಾವ ಫೋನ್ ಬಂದ್ರು ತಗೊಳ್ಳದಲ್ಲೇ ಕಾದಿರುವ, அவர்கள் உலகத்தை வெறுத்தவர்கள். ಅವರು ಲೋಕವನ್ನೇ ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿದವರು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அடுத்து 4:7 படிங்க. 1 யோவான் 4:7. 1 ಯೋಹನ 4 அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான். ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದವನು ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದವನಲ್ಲ. பைபிள் சொல்லுது, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, அன்பில்லாதவன் ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದವನು தேவனை அறியான். ದೇವರನ್ನು ಬಲ್ಲವನಲ್ಲ. ஹalleluya. 8. அப்ப எத்தனை பேர்கிட்ட இன்னைக்கு
அன்பு இல்ல. ಎಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. நானா இருந்தாலும் சரி, ನಾನಾಗಿದ್ರು ಸರಿ, நீங்களா இருந்தாலும் சரி, ನೀವಾಗಿದ್ರು ಸರಿ, அன்பில்லாதவன் ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದವನು தேவனை அறியான். ದೇವರನ್ನು அப்ப ಬಲ್ಲವನಲ್ಲ. எத்தனை பேருக்கு அன்பு இல்ல? ಎಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ? அத்தனை பேரும் தேவனை அறியான். ಅಷ್ಟು ಜನರು ದೇವರನ್ನು அப்ப ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. எதுக்கு சபைக்கு வர? ಏನಕ್ಕೆ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ? ஓ, ஞாயிற்றுக்கிழமை வரியா? ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಬರ್ತೀಯಾ? Praise the Lord. பைபிள் சொல்லுது ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ அன்பு இல்லையா? ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. தேவனை அறியாத வந்து ஏன் உட்கார்ந்து இருக்கிற? ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? Praise the Lord. ஆவியானவர் சபைக்கு சொல்றவன் காதுள்ளவன் கேட்க கடவான். ಆತ್ಮರು ಸಭೆಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವಿ ಉಳ್ಳವನು ಕೇಳು. ஆண்டவரை பற்றி அவனுக்கு என்னன்னே தெரியாதான். ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அப்ப எதுக்கு? ಯಾಕೆ? சும்மா ஒரு பொழுதுபோக்கு கூட்டம். ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ டான்ஸ் பார்க்க வரானுங்க. டான்ஸ் ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. பிக்சர் தியேட்டர்ல போனாலும் டான்ஸ் பார்க்கலாம். ಪಿಕ್ಚರ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. வசனத்தை வச்சு டயலாக் அடிக்க வராங்க. ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆಯಕ್ பிக்சர் ಬರ್ತಾರೆ. தியேட்டர் போனாலும் டயலாக் கேட்கலாம். பிக்சர் தியேட்டருக்கு போனாலும் டயலாக் கேட்கலாம். ಪಿಕ್ಚರ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಡೈಲಾಗ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. இன்னைக்கு நிறைய சபையில அடி சண்டை, ಅದು ಜಗಳ, அடி, ಏಟು, ஒத, ಏಟ್ಗಳು. நிறைய ஊழியக்காரனுங்க ಅನೇಕ ಸೇವಕರು சபையில பரிசுத்தத்தை காட்டுறாங்க. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅಂತ வீட்டுல ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. வந்து மனைவிய குத்துறாங்க. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೆಂಡತಿ ನೋಡಿತಾರೆ. அநேக விசுவாசி இருக்கிறாங்க. ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು சபையில வந்து பரிசுத்தத்தை காட்டுறாங்க. ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅಂತ வீட்டுல ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. மனைவி எதை நான் சொன்னா ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಹೆಂಡತಿ அடிக்க போறது, ಹೊಡೆಯಕ್ ಹೋಗೋದು, கழுத்தை பிடிக்க போறது, ಕತ್ತಿಡಿಯಕ್ ಹೋಗೋದು, எல்லாம் துர்மார்க்கனுங்க. ಇವರೆಲ್ಲ ದುಷ್ಟರು, ஆண்டவரை அறியாதவருங்க. ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿಯದವರು. நான் அறியாத டைம்ல அப்படி செஞ்சிருக்கிறேன். ನಾನು ತಿಳಿದರೆ ಟೈಮ್ பைபிள் தூக்கிட்டு ಬೈಬಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡು அடிக்க போறது, ಹೊಡೆಯಕ್ ಹೋಗೋದು. இவெல்லாம் ஆம்பளைன்ற, ಇವರೆಲ್ಲ ಗಂಡ, அவன் ஆம்பளே கிடையாது. ಅವನು ಪುರುಷನೇ ಅಲ್ಲ. இன்னைக்கு அநேக பேரு ಅನೇಕರು மனைவி சம்பாதிச்சு விட்டு பிழைக்கிறதுக்கு அநேகர் இருக்கிறாங்க. ಹೆಂಡತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ Praise the Lord. ஏன் அன்பு இல்ல? ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ? அல்லேலூயா. சம்பாதிக்கட்டு வேண்டாம்னு சொல்லல. ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. Praise the Lord. Praise the Lord. அடுத்து மனைவி குடும்பத்தை கேவலமா பேசுறவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க? ಹೆಂಡತಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾತಾಡೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ஹalleluya. Hallelujah. இதெல்லாம் ஒரு கிறிஸ்துவனா சொல்லு? ಇದೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಹೇಳಿ? கிறிஸ்துவனா? அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான். ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದವನು ದೇವರನ್ನ அவன் ಅರಿತಾನಲ್ಲ. சும்மா பைபிளை தூக்கி இருந்து உள்ள உட்காரணும். ಸುಮ್ನೆ ಬೈಬಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. இயேசு யாருன்னே தெரியாது. ಯೇಸು ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அடுத்து சொல்கிறார், ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார். ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. இருக்கிறவராக அன்பாகவே இருக்கிறார். ಇದ್ದಾತನು ಪ್ರೀತಿ மோசேயை ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. பார்த்து சொன்னார், ಮೋಶೆ ನೋಡಿ நான் ಹೇಳ್ತಾರೆ, இருக்கிறவராக இருக்கிறேன், ನಾನು ಇರುವಾತನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, நான் அன்பாகவே இருக்கிறேன். ನಾನು ಪ್ರೀತಿ அப்ப ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. அன்பில்லைன்னா யாராலையும் அவரை பார்க்கவே முடியாது. ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. அப்ப நீ என்ன ஜெபிக்கிற? ನೀನೇನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? அன்பில்லாத நீ ஜெபிச்ச அவரை அறியாத நீ ஜெபிச்சிட்டு இருக்கிற. ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ದಲೆ ನೀನ್ ಅರಿತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? பாவத்தில இருந்து ஜெபிச்சிட்டு இருக்கிற. ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಜಪಿಸ್ತಾ அந்த ಇದೀಯ. அன்பு என்று சொன்னால் ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ பரிசுத்த ஆவியினால நிறைஞ்ச ஜெபம். ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. பாரு, அன்பு ಪ್ರೀತಿ உன்னிடத்தில் ನಿನ್ನಲ್ಲಿ வளர வளர ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ உனது அழகு வளருகிறது. ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. அன்பு ಪ್ರೀತಿ பாருங்க, உன்னிடத்தில் ನಿನ್ನಲ್ಲಿ வளர வளர ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ உனது அழகு வளருகிறது. ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಬೆಳೀತದೆ. ஏனெனில் ಯಾಕಂದ್ರೆ ஆத்துமாவின் ஆத்துமாவின் அழகுதான் அன்பு. ಆತ್ಮದ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಪ್ರೀತಿ. இந்த ஆத்துமா ಈ ಆತ್ಮ தேவன் கொடுத்த ஜீவன். ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಜೀವ. இந்த ஜீவன் ಈ ಜೀವ அன்பில தேவனோடு வளருது. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. இந்த அன்பு வளர வளரதான் ಈ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ பாரு, ஒன்னு சர்ச்சுக்குள்ள பார்த்தா கூட ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ உங்க ನೋಡಿದ மூஞ்சி ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும். ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ இயேசு கிறிஸ்து உள்ள இருக்கிறாரு. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಒಳಗಿರ್ತಾರೆ. அன்பில்லாதவன் தேவன் அறியான். ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದವನು ದೇವರ வீட்டுக்குள்ள வந்தேன்னு வச்சுக்கோ, ಮನೇಲಿ ಬಂದ நிறைய மூஞ்சி இப்படி இருக்கும். ಅನೇಕರ ಮೂತಿ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Praise the Lord. என் அன்பில்ல, ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ? நீ தேவனை அறியல. ನೀನು ದೇವರನ್ನು எந்த ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. கஷ்டம் வந்தாலும், ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು, துக்கம் வந்தாலும், ದುಃಖ ಬಂದ್ರು, கண்ணீர் வந்தாலும், ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಂದ್ರು அவரை நோக்கி பார்த்த முகங்கள் பிரகாசம் அடையும். ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ದೃಷ್ಟಿತ ಮುಖಗಳು ಪ್ರಕಾಶ. சாத்தான் இருள்ல இருக்கிறான், ಸೈತಾನ್ ಇರುಳಿದ್ದಾನೆ, இருள்ல உட்கார்ந்து இருக்கிற. ನೀನು ಇರುಳ್ ಕೂತಿದ್ದೀಯ. வந்து பாவம் வீட்டுக்கார என்ன வேலை செஞ்சுட்டு வருவாரு, ಮನೆಯವ್ರು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. சும்மா அறியா ಏನಾರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಗದ್ರು. Hallelujah. Praise the Lord. இப்படி எல்லாம் இதெல்லாம் இல்ல, அன்பில்ல. ಇದು ಪ್ರೀತಿನೇ ಅಲ್ಲ. இந்த ஆத்மாவில ಈ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ அன்பு வளரணும். ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. வாயில வளர்றது இல்ல, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಲ್ಲ. அடுத்து பாருங்க, இதுல 6 பாயிண்ட் சொல்றேன். ಇದ್ರಲ್ಲಿ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. இரண்டாவது பாயிண்ட், ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, அன்பு என்பது ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುವುದು அற்புதங்களை நிகழ்த்தும்
நமக்கு சத்தியத்தை நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் தருகிறது. ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ತರುವಂತದ್ದು. Praise the Lord. Praise the Lord. அன்பை வெளிப்படுத்தணும்னால் ಪ್ರೀತಿ அப்ப ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ இந்த உலகத்துல ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ அன்பு இல்லாத ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ எத்தனை பேரு ಎಷ್ಟು ಜನ அற்புதங்களை செய்கிறார்களோ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ அவர்கள் தேவனை அறியார். ಅವರು ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದವರಲ್ಲ. மூணாவது பாயிண்ட், ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, அன்புக்கு இழப்பென்பதில்லை. ಪ್ರೀತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು அதுக்கு சாவே கிடையாது. ಸಾವಿಲ್ಲ. இந்த ஆத்மாவுக்கு, ಈ ಪ್ರೀತಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ, அன்புள்ள ஆத்மாவுக்கு ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ சாவு கிடையாது. ಸಾವಿಲ್ಲ. இது நித்தியத்தோடு தொடர்புள்ளது. ಇದು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. உன்னுடைய அன்பு ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ பரலோகத்தோடு தொடர்புள்ளது. ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. அது ஒரு மாற்ற பண்டமும் இல்லை. ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂತದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ. மாற்ற பண்டனா ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು எதனா கடலை போய் ஏதோ ஒரு வாங்கிக்கிறோம், ஸ்வீட் எதவா, ಏನಾದ್ರೂ ಅಂಗಡಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, அதவನ್ನ மாற்றலாம். ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. உனக்குள்ள இருக்கிற அன்பு ನಿನ್ನೊಳಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿ மாற்ற முடியாது. ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. அது கனிகளை வெளிப்படுத்தி கொண்டே ಅದು இருக்கும். ಫಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ அன்பு ಇರುತ್ತೆ. இருக்கிறவன் கிட்டதான் ಪ್ರೀತಿ ಇರೋನ ಹತ್ರ சந்தோஷம் இருக்கும். ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತೆ. அன்பு இல்லாதவன் கிட்ட ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದವನ ಹತ್ರ சந்தோஷம் இருக்காது. ಸಂತೋಷ ಇರಲ್ಲ. எப்பவுமே ಯಾವಾಗ್ಲೂ துக்கித்து கொண்டே இருக்கும். ದುಃಖಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. துக்கம், ದುಃಖ அது உனக்கு சாவை தேடும். ಅದು ನಿನಗೆ ಸಾವನ್ನು அன்பு ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. எப்பவுமே சந்தோஷப்படுத்தும். ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ஹalleluya. ಪಡಿಸುತ್ತೆ. எதை சொன்னாலும் தாங்கும். ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்னும். ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ஹalleluya. ಹalleluya. இது அன்பு. ಇದು ಪ್ರೀತಿ. ஹalleluya. ಹalleluya. அன்பு நம்மையே சுற்றி கொண்டிருக்கும். நம்மையே சுற்றி கொண்டிருக்குமா? ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. இந்த அன்பு ಈ ಪ್ರೀತಿ நம்மள சுற்றி கொண்டே இருக்கும். ಸುತ್ತುತ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. அப்பதான் வாயிலிருந்து அன்பு வெளிப்படும். ಆಗಲೇ ಬಾಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಬರುವುದು. இதெல்லாம் நீங்க வெளியே இந்த ரகசியத்தை கேட்கறது கடினம். ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಕೇಳೋದು ಕಠಿಣ. Praise the Lord. ஹalleluya. Hallelujah. நம்மை மேன்மைப்படுத்தும். ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. இந்த அன்பு பாருங்க, ಈ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ ஒன்ன ನಿನ್ನನ್ನು மேன்மைப்படுத்தி கொண்டே நிற்கும். ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. என் தேவன் உனக்குள்ள இருக்கிறார். ದೇವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. அன்பில்லாதவன் தேவன் அறியான். ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದವನು ದೇವರನ್ನು தேவன் உனக்குள்ள இருந்தால் ದೇವರು இந்த ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. அன்பு மூலம் உன்னை மேன்மைப்படுத்தும். ಈ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ. அன்பு நமது ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ இதயத்தை சுத்திகரிக்கும். ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. அங்க ஒரு அன்பு சொன்ன, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ அது பரிசுத்தப்படுத்தும். ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ இந்த ಮಾಡುತ್ತೆ. அன்பு யாருக்குள்ள இருக்கிறதோ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಯಾರಲ್ಲಿದೆಯೋ அந்த இதயம் தான் ಆ ಹೃದಯನೇ சுத்திகரிக்கப்படும். ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗೋದು. அவங்களுக்கு தான் இந்த வேதம். ಅವರಿಗೆ ವಾಕ್ಯ. சுத்திகரிக்கப்படாதவங்களுக்கு வேதம் இல்ல. ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಡದವರಿಗೆ ವಾಕ್ಯವಲ್ಲ. ஹalleluya. 4 அன்பு செய்யும் பெண்ணின் நெஞ்சம் ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹೃದಯ இளமையானது. ಮೃದುವಾದದ್ದು. பாரு, ஒரு கணவன் இல்ல ஒரு யாரோ அன்பு காட்டும்போ, ಒಂದು ಗಂಡ ಯಾರ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವಾಗ மனைவிய ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ இல்ல குடும்பங்கள்ல நம்ம சொந்த பந்தங்க ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ அன்பு காட்டும் போது ಪ್ರೀತಿ ரொம்ப ತೋರಿಸುವಾಗ சந்தோஷமா இருக்கும். ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ஹalleluya. ಹalleluya. 5 அறிவு மௌனத்தை கற்று தரும். ಜ್ಞಾನ ಮೌನವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತೆ. அன்பு பேச கற்று தரும். ಪ್ರೀತಿ எத்தனை ஊழியக்காரர் பாருங்க, ಎಷ್ಟು ಸೇವಕರು ನೋಡಿ, எத்தனை விசுவாசி பாருங்க, ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ನೋಡಿ. கொஞ்சம் ಸ್ವಲ್ಪ வசனம் தெரிஞ்சா, ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, பாட்டு தெரிஞ்சா, ಹಾಡು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ஜெபம் தெரிஞ்சா, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ எங்க போனாலும் ஒண்ணு மௌனமா இருப்பாங்க. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಮೌನವಾಗಿರ್ತಾರೆ. அவன் அறிவுள்ளவன். ಅರಿವಿರುವವನು. அன்பு உனக்குள்ள இருந்தால் ಪ್ರೀತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ இந்த அன்பு ಈ ಪ್ರೀತಿ பேச கற்று தரும். ಮಾತಾಡೋಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. 6வது பாயிண்ட், 6ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, அன்பை காக்காமல் ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಾದುಕೊಳ್ಳ தயாரிக்கப்படும் ரொட்டி சுவைக்காது. ತಯಾರಿಸುವ ರೊಟ್ಟಿ ರುಚಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. வீட்டுல எதுனா சண்டை வந்து பாக்கட்டு, ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ಜಗಳ ಆಗ್ಲಿ, மனைவிகிட்டயோ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರನೋ இல்ல பிள்ளைங்ககிட்டயோ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರನೋ சண்டை வந்து பாக்கட்டு, ಜಗಳ ಬಂದ್ ನೋಡ್ಲಿ, அந்த மனைவி சாப்பாடு பண்ண எப்படி இருக்கும்? ಆ ಹೆಂಡತಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ರೆ நல்லாவே இருக்காது. ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರೋಲ್ಲ. ஹalleluya. Hallelujah. இவன் சாப்பிடட்டு, ನೀವನ್ ತಿನ್ಲಿ, சாப்பிடாம போட்டு ತಿಂದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ, இவனுக்கு ஏன் நான் பண்ணி கொடுக்கணும்? ಇವನಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ஏன் ருசி ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ருசியா பண்ணி கொடுக்கணும்? ಏನಕ್ಕೆ ರುಚಿ ರುಚಿ இவன் எப்ப பார்த்தாலும் நம்மள முறைச்சிட்டே இருக்கிறான். ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಗುರ್ಗುಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. அன்பே காக்காமல் தயாரிக்கப்பட்ட ரொட்டி சுவைக்காது. ಪ್ರೀತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾಡುವ ರೊಟ್ಟಿ ರುಚಿಸೋಲ್ಲ. அது மனிதனின் பசியை தான் போக்கும். ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಹಸಿವನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ಹೋಗಿಸುತ್ತೆ, போக்காது. ஹalleluya. ಹೋಗ್ಸಲ್ಲ. பிரைஸ் தி லார்ட். இதுதான் அன்பு. ಇದೇ ಪ್ರೀತಿ.